Good afternoon, class. Today we will study Kirchhoff's laws, the basic laws, okay? So we have completed till Ohm's law, and we have studied what is node, what is loop, and what is branch, right? So you'll be able to identify any three of them from the previous problems that we have solved before, okay? So what are the Kirchhoff's law? We are still continuing chapter 2. So what are the Kirchhoff's law? Can you tell me? So summation of I equal to summation I1 plus I2 plus I2. The names? What are the names? Input equal to output. হ্যাঁ Summation of input equal to output. না না ল এর নামগুলা কি? একটা হচ্ছে Kirchhoff's voltage law আর একটা হচ্ছে Kirchhoff's current law. So তো বেসিক্যালি Kirchhoff's current law এটা বলতে তোমরা কি বুঝো? So what do you understand by Kirchhoff's current law? বলো দেখি কে কে জানো জানো কোনো আইডিয়া হ্যাঁ বলো বলো একটা নোডাল পয়েন্ট নিয়েই বলো একটা যতগুলো ধরো আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি বেসিক্যালি summation of all the currents going inside a node should be equal to summation of all the currents coming out of the node. So if you have a nodal point like this, so suppose this current is going inside, this one is going inside as well. So this one is going in, this is going in, this is going out, this is coming out. So you can name those currents I1, I2, I3, I4, I5, I6, right? So at this nodal point, sum of all the current should be equal to 0. That is what is basically Kirchhoff's current law. So how many currents are getting inside this node? Going inside, you can identify by looking at the arrows, right? So I1 is going in, I2 is going in, I3 is going inside, and I6 is going inside. So sum of all these currents which are going in, you sum them up, I1, I2, I3 plus I6, right? So this should be equal to sum of the currents coming out of the node. So the currents that are coming out is I5 and I4, right? So add them up, it should be equal to sum of all these currents. So এইভাবে তুমি ইকুয়েশন লিখতে পারো. So this is one way to write Kirchhoff's current law equation, okay? তো এটা একটা
তো আর কিভাবে এটা লিখতে পারো যে sum of all the currents should be equal to 0. তো sum of all the currents যদি করো, if I consider this direction to be positive, okay, the direction which is the current which is going inside the node to be positive, then the current coming out of the node should be negative. হ্যাঁ, তাহলে এখন আমি সাম করি I1 plus I2 plus I3 plus I4 টা কি going outside minus I4, it should be negative, plus I5 টা কি minus I5 plus I6, it is going in, should be equal to 0. বুঝতে পারছো? So this equation becomes I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 plus I6 equal to 0. So this is how you solve, okay? If somebody tells you to write the nodal equation, write the Kirchhoff's current law, or tells you to find the value from there, so you'll apply the law in this manner, okay? So the basic definition of this is so this is the basic equation, and the mathematical term should be in this manner. Sum of current till In, where n is equal to 1 to say capital N, this should be equal to 0. So this is the mathematical expression, okay? So if there are many number of branches which is going inside one particular node, then you can write the equation in that manner. So ওখানে যদি n এর ভ্যালু 1 বসাও তাহলে I1 হবে, তার সাথে কি যোগ হবে, n এর ভ্যালু যদি 2 বসাও তাহলে I2, এরকম till nth টার্ম পর্যন্ত তুমি যেতে পারো, ঠিক আছে? সো একটা পয়েন্টের মধ্যে তোমার অনেক কারেন্টের ডিরেকশন থাকতে পারে, রাইট? বাট Kirchhoff's current law কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা? You have to identify which current is going inside the node and what current is coming out of the node. So the sum of all the currents going inside the node should be equal to sum of all the currents coming out of the node, or sum of the currents entering should be equal to sum of the currents leaving, যেভাবে বলো, হ্যাঁ একই কথা। স্যার যতগুলো কারেন্ট মানে পজিটিভ নোড দিয়ে যাবে ততগুলো কি বের হবে না? একটা সিঙ্গেল নোড কল্পনা করো, ওই একটা নোডের মধ্যে দিয়ে তোমার অনেক কারেন্ট যেতে পারে, কিন্তু দুইটা ব্রাঞ্চ দিয়েও বেরোতে পারে। তোমার ব্রাঞ্চ এরকম একটা সার্কিটে এরকম ব্রাঞ্চ অনেক হতে পারে। আবার এই ব্রাঞ্চটা জাস্ট দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে, বুঝতে পেরেছ? সো এইগুলা যদি ইন হয়, আউট তো দুইটা দিয়েও হতে পারে, বুঝতে পেরেছ? সব সাম অফ অল দ্য কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু 0, এন্টারিং লিভিং
সব করার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পেরেছো এবার জিনিসটা? ডাস্টার কি নাই এখানে নাকি? ক্লিয়ার এটা? ধরতে পেরেছ? এখন দেখো এখানে ওরা একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছে, এটা দিয়ে তোমাদের কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারে। এটা দেখো তো, আমি যদি এখানে বলি যে এই নোডাল পয়েন্টে তুমি ইকুয়েশন লেখো কারশফস কারেন্ট ল, ধরো এটা I1, এটা I2, এটা I3, এটা I4, এটা I5, এটা I6, জাস্ট নেমিং করতেছি, I7, I8, I9, I10, I11, I12, ঠিক আছে? সো এই পয়েন্টে আমি তোমাকে কারশফস কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করতে বলছি, তাহলে এটার ইকুয়েশন কি হবে? এই নোডাল পয়েন্টে কয়টা কারেন্ট ঢুকছে আর কয়টা বেরোচ্ছে? একটা ঢুকছে, দুইটা বেরোচ্ছে, তাহলে ইকুয়েশন কি হবে? রাইট, I1 should be equal to I2 plus I3, অথবা I1 minus I2 minus I3 equal to 0। বুঝতে পেরেছ? এখন আমি যদি বলি এই পয়েন্টে বের করো, এখানে দুটো তাহলে I7 প্লাস I8 minus I9 equal to 0। I7 plus I8 minus I9 I7 plus I8 minus I9 equal to 0। তো বুঝতে পেরেছ? ক্লিয়ার? সো এইভাবে তোমাদেরকে বেসিক্যালি কিরচফস কারেন্ট ল আইডেন্টিফাই করতে দিতে পারি, which is very easy anyways। বলবো ধরো এরকম একটা সার্কিট আছে, এরকম যদি থাকে তাহলে এটা কিভাবে সলভ করবা বলো তো? I1 plus I2 minus I3 equal to, দেখো এখানে কি I1 I2 I3 কারেন্টই আছে না আরো কোনো কারেন্ট আছে?
আই উপরে যেটা আইটি ওটা আচ্ছা আই টোটাল ইকুয়াল টু হচ্ছে ও আচ্ছা I1 plus I2 minus I3 minus I2 এখান দিয়ে I3 আর I2 minus I1 আর I2 plus predication is same দেখো এখানে কনফিউশনের কিছুই নাই সো আইডেন্টিফাই হাউ মেনি ব্রাঞ্চেস আর দেয়ার ফার্স্ট দেয়ার আর বেসিক্যালি 1 2 3 ব্রাঞ্চ রাইট সো এই তিনটা ব্রাঞ্চ কোন পয়েন্টে মিট করেছে একটা হচ্ছে এই পয়েন্ট এটা একটা কনসিডার অ্যাজ ওয়ান সিঙ্গেল নোড দিস ইজ অলসো কনসিডার অ্যাজ ওয়ান সিঙ্গেল নোড তাই না কারণ এই পয়েন্টে সবকটা ব্রাঞ্চ এসেই মিট করেছে সো ইফ আই কনসিডার দিস নোডাল পয়েন্ট অ্যান্ড ট্রাই টু অ্যাপ্লাই কেসিএল ইটস ইজি কীভাবে try to find how many currents are coming out of this node. IT is coming out, right? I1 is coming out. I2 is coming out. And I3 is going inside. So if I3 is going inside, it is minus, which should be equal to 0. You understand how to solve this? সো এই নোট কনসিডার করেও করতে পারো এই নোট কনসিডার করেও করতে পারো বিকজ দিস ইজ দ্য টোটাল কারেন্ট তো এটাও সেই টোটাল কারেন্টটাই হবে ওকে বাট দ্য ডিরেকশন উইল বি ইন দিস ডিরেকশন টোটাল কারেন্টের ডিরেকশনটা এই ডিরেকশনে যাবে ওকে বুঝতে পেরেছো জিনিসটা সো দিস ইজ হাউ ইউ সলভ দিস কাইন্ডস অফ প্রবলেমস Now, what is Kirchhoff's voltage law? Voltage law কে বলতে পারবা বলো ভোল্টেজ ল বেসিক্যালি তুমি যদি একটা সিরিজ সার্কিট কল্পনা করো সিরিজ সার্কিটে আমরা কি করি বিভিন্ন ওখানে অ্যাক্টিভ সোর্সও আছে প্যাসিভ এলিমেন্টসও আছে তাই না সো প্যাসিভ এলিমেন্টগুলোতে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ হয় আর অ্যাক্টিভ সোর্স সাপ্লাই করে তাই না সো আমরা Kirchhoff's ভোল্টেজ ল এখন দেখি তোমরা কি সকাল থেকে ক্লাস করছো হ্যাঁ সকালে একটা ক্লাস করলাম সকাল থেকে বলতে ওই যে 11:30 থেকে স্যার ও আচ্ছা তাহলে তো বেশিক্ষণ হয় নাই হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম এই আমি ক্লাসে আছি হ্যাঁ আমি একটু পরে আসছি ক্লাস নিচ্ছি একটা মেকআপ ক্লাস ছিল ওকে কি ভেঙে গেছে নাকি না ঠিক আছে দেখো তো ওই বোর্ডে সেট করে দাও ঠিক আছে ওকে sum of voltages around the closed path or loop is 0.
সো দেখো ধরো এরকম একটা সার্কিট আছে, এই সার্কিটে অনেক কটা কম্পোনেন্ট আছে। So basically, the voltage law states that the algebraic sum of all the voltage around the closed path. inside a circuit, if the circuit is closed, sum of all the voltage should be equal to 0. ঠিক আছে? So this is a circuit which has a closed path. So this resistor, there will be a voltage drop. So this voltage drop is V1, let's say. This is V2, V3. This is V4. তুমি যদি ভোল্ট মিটার একটা কানেক্ট করো তাহলে ভোল্টেজ ড্রপগুলো দেখতে পারবা। হ্যাঁ, সো sum of all this voltage present inside the circuit should be equal to 0. So we know that this is the supply voltage, right? And we consider the supply voltage to be negative. While writing the equation, we consider it to be negative. The other voltage drop, we consider it to be positive, okay? Because those are absorbing and the supply is basically supplying, okay? So while writing the equation, it should be something like this. Minus Vs plus V1 plus V2 plus V3 plus V4 should be equal to 0. So these are all additions. The resistors are connected in series. So there is, for each and individual resistor, you will get different voltage. And in series, basically the voltage divides, okay? The total supply voltage basically divides because of the resistance value, depending on the resistance value. So for different resistor value, you will get different voltage drop. বুঝতে পেরেছো? যদি রেজিস্টারগুলোর ভ্যালু সেম হতো তাহলে এই যে এই তিনটা রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হতো, এই V1, V2, V3 বা V4 বলো, সব কটা ভোল্টেজ ড্রপ সেম হতো যদি রেজিস্ট্যান্সের মান সেম হতো। কিন্তু যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা, ধরো এখানে যদি 4টা রেজিস্টার থাকতো, রেজিস্টারের মান যদি তোমার 4 হতো, হ্যাঁ, সাপ্লাই ভোল্টেজ তোমার ওই 4 ভাগে ভাগ হয়ে যেত। ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো। পুরো ভোল্টেজটাই ওই একটা রেজিস্টারে ড্রপ হবে, বুঝতে পেরেছো? যদি রেজিস্টার একটা থাকে, সো ফুল সাপ্লাই ভোল্টেজটাই তোমার ওই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ড্রপ হবে তখন। এখন ফর এক্সাম্পল সার্কিট এরকমও থাকতে পারে, ধরো এটা একটা সোর্স, এরকম একটা সার্কিট যদি দেওয়া থাকে, এটা কিভাবে করবা? এই ইকুয়েশনটা আমি মুছে দিই, হ্যাঁ। সো এই সার্কিটটা তোমরা কিভাবে সলভ করবা? সো স্টার্ট ফ্রম দিস ভোল্টেজ ড্রপ,
Let's say this is my supply voltage V1. So you know that supply voltage is negative. Depending on the direction of the current, okay, you can consider it to be as a supply voltage. Okay. So if this is the supply voltage, it should have a higher polarity here and lower polarity here. So we consider it to be negative as it is supplying. Then we have again positive and negative. This is basically drop, right? So it is reverse of this supply voltage. The polarity is reverse of this supply voltage. So it should be positive, V2. Similarly, V3 is positive. When I come over here, this is basically the same polarity as V1, right? V4 has the same polarity as V1. So it should be negative. And what about V5? V5, Plus হবে না positive. it should be positive. Yes, sir. And all of them should be equal to 0. ঠিক আছে? ধরতে পারছো? সো এভাবে করে ইকুয়েশন লিখতে হবে তোমাদের। স্যার এখানে তো রেজিস্ট্যান্সটা সেম না? হ্যাঁ, রেজিস্ট্যান্স সেম না, রেজিস্ট্যান্স ডিফারেন্ট। এখানে তো V2 V3 ডিফারেন্ট ভোল্টেজ নামে ওখানে লেখা হয়েছে। যদি সেম হতো আমি V2 ইকুয়াল টু V3 লিখতে পারতাম, বুঝতে পারছো? নামকরণ তুমি ডিফারেন্টভাবে করো, ভোল্টেজ ড্রপটা ওই দুটার অ্যাক্রসে সেম হতো তখন। তো তুমি চাইলে V2 ইকুয়াল টু V3 লিখতে পারো যদি দুটো রেজিস্ট্যান্সের মান সেম থাকে। বুঝতে পেরেছো? ধরতে পেরেছো? আচ্ছা, এটা দেখো তো। সো এটা কিভাবে সলভ করবা? plus V1 plus V2 minus V3. Yes, right. You were right. বলছি না খুব লেখা আছে। ঠিক আছে? দেখো, consider this to be positive source. ঠিক আছে? So write the equation in this manner, starting with this voltage. ঠিক আছে? ধরতে পেরেছো? আমি যদি এইটাকে জাস্ট এরকম একটা কনসিডার করে নিই, প্লাস মাইনাস, এটা এখানে কানেক্টেড, তাহলে একই কথা না? So I can consider this to be negative as it is supplying. Then your direction is in this way. This is positive, this is negative. So it is a drop, V1. This is also positive, this is negative. And it is reverse from this polarity, right? That is why this is positive. Okay? This is also positive. But this one is in the same manner as the supply. So it should be negative, V3. তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমি লিখতে পারি VAB is equal to V1 plus V2 minus V3. এটা equal to 0. ঠিক আছে?
সো দিস ইজ হাউ ইউ সলভ দ্য সার্কিটস। সো এটা হচ্ছে তোমাদেরকে জাস্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকশন করালাম কিরচফস কারেন্ট ল আর ভোল্টেজ ল এর সাথে। সো এই রিলেটেড ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম দুই একটা আমরা দেখতে পারি এখন। স্যার আমি সিমিলার বললেন যে সিমিলার তো স্যার V1 V2 আর VAB হওয়ার কথা। সাইনগুলো স্যার উপরে পজিটিভ নেগেটিভ ডিফারেন্ট এই যে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে কারেন্ট ফ্লো হয়। জি স্যার সো কারেন্ট এদিক দিয়ে ফ্লো করছে। পজিটিভ টু নেগেটিভ পজিটিভ থেকে কারেন্ট বেরোয়, নেগেটিভ দিয়ে ঢোকে। এখানে কি হচ্ছে? পজিটিভ দিয়ে বের হচ্ছে ঢুকতেছে পজিটিভ ঢুক তাহলে ওটা উল্টো হয়ে গেল। এটা হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট? ধরতে পেরেছো তোমরা পিছনে? সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য সোর্স ভোল্টেজ। আমি এটাকে সোর্স হিসাবে কনসিডার করছি। ইফ ইট ইজ সোর্স, পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট বেরোবে আর নেগেটিভ দিয়ে ঢুকবে, তাই না? সো উই কনসিডার দিস টু বি নেগেটিভ। সো এই কারণে মাইনাস ভি এ বি লিখেছি। আর দেখো যেখানে যেখানে ড্রপ হয় বেসিক্যালি পজিটিভ দিয়ে ঢোকে, নেগেটিভ দিয়ে বেরোয়। হ্যাঁ এটা সো এই দুইটা হচ্ছে তোমার আমার পজিটিভ, উল্টা। হ্যাঁ, এই কারণে পজিটিভ। এটাকে নেগেটিভ ধরলে বাকিগুলো তো পজিটিভ হবেই। আর এইটা হচ্ছে এই সোর্সের মতনই কাজ করছে। সোর্সের মধ্যে কাজ করতেছে। হুম, সো এই কারণে ওটা নেগেটিভ। ওকে, আচ্ছা এখানে এক্সাম্পল আছে। আমরা এই প্র্যাকটিস প্রবলেম একটা করি, ঠিক আছে? এক্সাম্পলটা তোমরা বাসায় দেখে নিও, প্র্যাকটিস প্রবলেমের মতনই। প্র্যাকটিস প্রবলেমটা করে দেওয়া নাই, ওইটা আমরা দেখি। সো এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, কয়টা বাজে? So this is the problem where you have to find V1 and V2. V1 আর V2 ভোল্টেজ তোমাকে বের করতে বলেছে। ওকে, সো হাউ উইল ইউ সলভ ইট? ইজি। আমি যদি লুপ চালাই এই ডিরেকশনে, জাস্ট কিরচফস ভোল্টেজ ল যদি আমি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমি ইজিলি এখান থেকে একটা ইকুয়েশন লিখতে পারবো, রাইট? সো ওটা লেখো। So this is your supply voltage. Supply voltage is negative. 32, তাই না? তারপরে কি আছে? Voltage drop. It should add V1. Then this one is basically opposing 32 volt. So এটা দিয়ে দিয়েছে -8, তাই না? দিকের জন্য নেগেটিভ। -8 ভোল্ট দিয়ে দিয়েছে, ডিরেকশন এটাই কনসিডার করো। সো বেসিক্যালি দিস ইজ অপোজিং, সো প্লাস -8, ঠিক আছে? সো যেই ভ্যালু দিয়েছে ওটাই কনসিডার করছি, and this is opposing this voltage, right? That is why we are adding them. Okay, বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? তারপরে আছে হচ্ছে গিয়ে তোমার রেজিস্টার। দেখো এই রেজিস্টার
নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, তাহলে এটা নেগেটিভ হবে না? মাইনাস V2 ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পেরেছো? ধরতে পেরেছো নাকি বলো? না বুঝলে আবার বুঝাই। হ্যাঁ, এটা সাপ্লাই ভোল্টেজ, এই কারণে নেগেটিভ ধরা হয়েছে। কোনো কনফিউশন? এটা ভোল্টেজ ড্রপ, পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে। সো এইখানের ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাড করা হয়েছে। রেজিস্টিভ, অ্যাবজর্ব করছে এনার্জি। তারপরে এইখানে এই সাপ্লাই ভোল্টেজ, আই মিন এইখানে একটা সোর্স আছে, তাই না? এটা সাপ্লাই ভোল্টেজকে অপোজ করছে। তো সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি নেগেটিভ হয়, ওটা তো অপোজ করছে, তাহলে অ্যাডই হবে, রাইট? এই কারণে আমি অ্যাড করেছি। এখানে যা ভ্যালু আছে ওটাকে কনসিডার করে। একটা সার্কিটে দুটো সোর্স তো থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো সমস্যা নাই। তোমার দেখো কি কাজ হলো, এইটার অ্যাক্রসে আমরা বেসিক্যালি এই যে এখানে পোলারিটি আইডেন্টিফাই করি কিভাবে, এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট ধরে আমরা পোলারিটি আইডেন্টিফাই করি, ঠিক আছে? এখন তুমি কারেন্ট কোন ডিরেকশনে তুমি ফ্লো করাতে চাও, দিস উইল ডিপেন্ড অন দ্য পোলারিটি অফ দ্য ভোল্টেজ, ঠিক আছে? এই কারণে দুটো সোর্সও তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো। ক্লিয়ার? ওকে, সো এখন এইখানে আসার পর দেখলাম যে এটাকে অপোজ করছে। অপোজ করা মানে এটা রেজিস্টারের মতনই বিহেভ করা, তাই না? সো দিস ইজ ওয়াই দিস ইজ পজিটিভ, কিন্তু এটার ভ্যালু দেওয়া আছে -8, এই -8টা বসিয়েছি। অ্যান্ড দিস রেজিস্টার ইজ বেসিক্যালি সিমিলার টু সাপ্লাই, কারণ নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে। এটার পজিটিভ দিয়ে ঢুকছিল, নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছিল, উল্টা না? এই কারণে ওটা নেগেটিভ V2 লিখেছি। ঠিক আছে? তাহলে এখন আমি V1 আর V2 কিভাবে বের করব? আমি এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পেলাম, রাইট? ইকুয়েশনটাকে সিম্পলিফাই করো। V1 এটা কত হয়? -32 -8 40, রাইট? -40, তো -V2 ইজ ইকুয়াল টু 40, রাইট? এটা আসে। সো V1 - V2 ইজ ইকুয়াল টু 40। তো এখন তাহলে আমি এই যে এই V1 এর অ্যাক্রসে আমি V1 ভোল্টেজটা কীভাবে বের করব? ওকে, স্যার সিরিজে যদি কারেন্ট সেম হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে V2/4 ইজ ইকুয়াল টু V1/4 ইজ ইকুয়াল টু V2/2, ওভাবে কারেন্ট বের করা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো তুমি। তোমার এটা তো একটা কারেন্ট সাপ্লাই করছে, রাইট? সো ধরো ওই কারেন্টটাই হচ্ছে এই লুপ কারেন্ট, এই লুপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এটাকে আমি I ধরলাম। ওকে, সো এই I কারেন্টটাই তোমার এই যে এইখান দিয়ে বেরিয়ে এদিক দিয়ে এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে এটার ভিতর দিয়ে এদিকে গিয়ে আবার এই নেগেটিভ এন্ডে আসছে, ঠিক আছে? সো এই কারেন্টটা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ভিতর দিয়েই ফ্লো করছে, রাইট? তাহলে এইখানের ভোল্টেজ ড্রপটা আমি বের করতে পারবো, কারণ এখানে রেজিস্ট্যান্স আমি জানি। সো V1 ওহমস ল যদি অ্যাপ্লাই করো, V1 ইজ ইকুয়াল টু এই রেজিস্ট্যান্স টাইমস এখানের কারেন্ট। এখানের কারেন্ট কি? I। সো রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 4, কারেন্ট হচ্ছে I, রাইট? সো এই V1 ইজ ইকুয়াল টু 4I। সিমিলারলি এই সেম কারেন্টটা ফ্লো করে এই রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে,
আচ্ছা, সো এইখান দিয়ে তোমার কি যাচ্ছে, ওই সেম আই কারেন্টটা এই 2 ওম রেজিস্টারের ভিতর দিয়েও ফ্লো করছে, রাইট? তাহলে V2 তুমি বের করতে পারবা। ওকে, কীভাবে বের করবা? V2 should be 2 times I, but দেখো polarity of V2 is opposite of polarity of V1, তাহলে এখানে একটা মাইনাস সাইন আসবে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ, তাই না? কারণ এখানে কারেন্ট পজিটিভ দিয়ে ঢুকছিল, নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছিল, এখানে নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, ঠিক উল্টা পোলারিটি। সো এই কারণে একটা নেগেটিভ সাইন এসছে। সো এখন এই দুইটা আমি এই ইকুয়েশনে বসাই দিতে পারি, বসিয়ে দিলে আমি আয়ের ভ্যালু পেয়ে যাব, কারেন্টের ভ্যালু পেয়ে যাব। সো আমি বসাই এখানে, এইটা আমি এখানে বসাবো, এটা আমি এখানে বসাবো, তাহলে কত? 4I মাইনাস, এখানে তো মাইনাস আছে, তাহলে প্লাস হয়ে যাবে 2I is equal to 40. So 6I is equal to 40. I is equal to 40 by 6, তাই না? সো 2 দিয়ে যদি ডিভাইড করো 3 20, সো 20/3, এত অ্যাম্পিয়ার। কারেন্টের ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। সো কারেন্ট পেয়েছো, কিন্তু তোমাকে বের করতে বলছে কি V1 V2। সো এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দাও। সো V1 is equal to 4 times 20/3, আর V2 is equal to minus 2 times 20/3। কিন্তু এই অ্যান্সার কি মিলল? অ্যান্সার তো মিলল না। কোন মাইনাস? না না স্যার, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। V1 একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আসার কথা। এটা তো বইও তো আমি তো এটা যাবে করি না। সেকেন্ড ইস্যু তো কোনো কিছু একটা ভুল করছি। স্যার V1 কি 80 আছে বইয়ে? না, 16 ভোল্ট আসে আর -8 ভোল্ট V2। দাঁড়াও একটু দেখে নিই। 40কে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হয়? 6.67 হ্যাঁ, 6.67 40কে 3 দিয়ে ভাগ করলে 40 টা আছে। এটা एग्जाम কত হয় স্যার आंसर? স্যার 13.6 আমি তো ভুল করেছি, দাঁড়াও কোথায় ভুল করেছি আগে দেখে নিই। স্যার আমার মানটা কি স্যার করা এই মাইনাস চিহ্নটা মনে হয় আপনার দিকের সাথে অ্যাডজাস্ট করেছে নাকি? স্যার ভোল্টেজ কত 80? ভোল্টেজ V1 यस স্যার। 16 ভোল্ট। নাকি আমি ভুল অ্যান্সার দেখছি? না স্যার, এটা ঠিক আছে। 16 ভোল্ট স্যার আমাদের আছে 26.68 কত? 26.68 যেবে ওরা রাইটিং মিস্টেক করছে। এইখানে? হ্যাঁ V1 এইটা ইয়ে করলে 26 আসে। হ্যাঁ 26.68 আচ্ছা, আরেকটু দেখে নিই, দাঁড়াও কোথাও কি ভুল করেছি নাকি ওরাই কোনো ভুল অ্যান্সার লিখেছে। হ্যাঁ, আমি তো ভুল করেছি। স্যার আমি এটা তো হচ্ছে এইখানে এইটার নেগেটিভ সাইন দেওয়া আছে, এইটা পজিটিভ। হ্যাঁ, সো এই কারণে ভুল এসছে। ওকে, স্যার একটা সোর্স থাকলে ভালো হতো স্যার। তাহলে তো এইটা একটাই দিন।
এটা বেসিক্যালি পজিটিভ হয়ে যাবে, মানে এটা নেগেটিভ হবে, এটা নেগেটিভ। হ্যাঁ, এখন দেখো তো এইভাবে করলে ইকুয়েশন কি আসে। তাহলে এই ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেলে 32 আর 8 আছে স্যার 16 16। ইয়েস স্যার স্যার যখন দুইটা তিনটা লুপ থাকে তখন এই সিস্টেমে করবো। হ্যাঁ, প্লাস সার্কিটের মধ্যে তো দুই তিনটা লুপ থাকতে পারে। 2-3টা, হ্যাঁ এই সিস্টেমেই করবা। এই সিস্টেমে অন্য থিওরেম যদি না হয়, নর্মাল এটাই বলে, তাহলে এই সিস্টেমে করবা। সো এটা বুঝতে পেরেছো কোথায় ভুল করেছি? সো এইটা নেগেটিভ হবে, তাহলে এটা নেগেটিভ হলে ইকুয়েশন কি, v1 মাইনাস v2 ইজ ইকুয়াল টু, এটা তো -32 আর এখানে +8 কত হয়, 24 নাকি? 24 24। তো v1 is equal to 4i, v2 is equal to -2i, right? ঠিক না? তাহলে এই দুটো এখন এখানে বসিয়ে দাও, 4i plus 2i is equal to 24. So 6i is equal to 24, I is equal to 6, কত 4, এটা 4 আছে তাহলে তো আমাদের তাই না? This is ওই চিহ্নের জন্য 4 ampere। হ্যাঁ ওই চিহ্নের জন্য ওই রেজাল্টটা পাবো। হ্যাঁ, ওই অঙ্কটা তো ভুল না স্যার, কোনটা? একটু আগে যেটা করছি হ্যাঁ। ওই চিহ্নের জন্য আমরা ওইরকম ভ্যালু পাবো, এই চিহ্ন বদলাইছে ভ্যালু বদলাইছে এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, ওই রকম যদি এটা পজিটিভ থাকতো এটা নেগেটিভ থাকতো তাহলে ওই ভ্যালুটা ঠিক ছিল। অঙ্ক তো ভুল না বাট এইখানে পোলারিটি যেহেতু বইয়েরটা আমি খেয়াল করি নাই, ভুলে ওইটা দিয়ে ফেলছি, সো এইটা, সো এই কারণে অঙ্ক এটা। হ্যাঁ স্যার আমি ভুল। স্যার এখানে যে এক্সাম্পলগুলো আছে বইয়ের মধ্যে ওগুলো করলে কি এনাফ হবে এক্সামের জন্য? হ্যাঁ এক্সাম্পল করো, প্লাস বইয়ের পিছনে দেখবা চ্যাপ্টারের পিছনে অনেক অঙ্ক আছে। হ্যাঁ, ওই অঙ্কগুলোর সলভ করার চেষ্টা করবা। হ্যাঁ যাও। সো এখন তুমি আই পেয়ে গেছো, তাহলে এখান থেকে তুমি v1 পেয়ে যাবা। এখানে আই হচ্ছে 4 4 যা 16 ভোল্ট, আর এটা 4 2 যা 8 ভোল্ট। সো দিস ইজ হাউ ইউ সলভ দ্য প্রবলেম। আজকে এতটুকু মধ্যেই থাক, আমি ছেড়ে দিই তোমাদেরকে আজকে, ঠিক আছে?